관절 건강을 위해 또 다른 노력을 하고 있다는 주인공. 파워 넘치는 훅! 와우! 엄청난 힘을 자랑하며 살벌하게 운동 중인데요. 오늘의 주인공 56세 몬세라 씨입니다. 50대 후반이라는 나이가 믿기지 않을 만큼 튼튼한 관절을 자랑하는 그녀. Pues suelo entrenar 2 o 3 veces por semana y cada vez que vengo vengo 1 hora. Al principio dolía, pero ya con el entrenamiento muy bien, ya no duele nada. Sí, mucho mejor y cuando salgo salgo de maravilla, como una pluma. 사실 그녀도 과거엔 관절염으로 끔찍한 고통을 겪어야만 했었답니다. Pues de repente un día me levanté y es que me asusté porque es que no podía andar, me costaba mucho, tenía mucho dolor y me asusté muchísimo porque no entendía qué me estaba pasando. 3년 전 왼쪽 다리에 퇴행성 관절염이 찾아오고만 그녀. 아직 50대의 젊은 나이였기에 당황스럽기만 했습니다. Y me dijo, a ver, no te vas a morir de ello, pero es una faena. Y entonces me asusté mucho porque significaba que me iba a limitar la vida. 누구보다도 활동적이고 긍정적인 삶을 살았던 그녀. 결국 끊임없는 노력 끝에 건강을 되찾았고 다시 튼튼해진 관절로 이렇게 배우고 싶던 복싱도 시작할 수 있었답니다. 지난 3년간 관절 건강을 위해 할 수 있는 건 다 해본 그녀. 그중 그녀에게 가장 도움을 준 게 있었다는데요. 그녀가 튼튼한 관절을 되찾기 위해서 3년 전부터 매일 꾸준히 챙겨 먹고 있는 것이 있었습니다. 대체 뭘까요? Estoy tomando condroitina, que es de origen bovino. Me la recetó el médico para mis articulaciones. Y ahora, desde que tomo la condroitina, la verdad es que siento mucha mejora. 몬세라 씨가 챙겨 먹는 소유래 콘드로이친이란 무엇일까요? Pues mira, la palabra condroitina viene del griego chondros, que significa cartílago, ¿vale? ¿Por qué? Porque la condroitina es un componente natural de los cartílagos. Se ha visto, a ver, que con la edad y con otra serie de factores hay un descenso de este componente natural que nos va a originar 40대가 되면서 신생아 대비 무려 83%나 줄어드는 콘드로이친. 설상가상 콘드로이친은 나이가 들수록 짧아지고 끊어지고 크기도 작아집니다. A ver, al disminuir la condroitina como forma parte, que es un componente natural de los cartílagos, al producirse un descenso de los cartílagos entre articulaciones, 인체 연골을 구성하는 주요 성분인 콘드로이친은 소연골에서도 단 2%만 존재하는 귀한 성분인데요. 소유래 콘드로이친은 사람의 연골과 동일 구조여서 다른 동물의 콘드로이친보다 인체 내 빠르게 흡수된다고 하는데 그만큼 관절 건강에도 많은 도움을 준다고 합니다. 집으로 돌아온 몬세라 씨. 식사 준비를 하려나 본데요. Buenas, ¿qué? ¿Te ayudo? Sí, ¿Qué mira, hago? vamos a preparar primero la ensalada de gambas. Vale. Coge un plato de esos grandes, que vamos a hacer una camita de espinacas lo primero. 동생과 함께 점심 식사를 준비하는 그녀. 오늘의 메뉴는 뭔가요? Ahora carrilleras al vino tinto de ternera, muy típico de aquí, y sobre todo en estas fechas. Y además es muy gelatinoso y me viene muy bien para la artrosis. Así que es estupendo, todo en uno. Y a la familia le encanta. 송아지 볼살을 넣고 푹 끓여 만든 카리에라스와 치즈를 곁들인 샐러드가 몬세라 씨의 건강 식단이랍니다. ¿Qué tal está? Muy buena. Lo del mango no lo había probado, pero está bien. 오랜만에 동생과 함께하는 식사. 건강한 모습으로 사랑하는 가족과 함께할 수 있어 행복합니다. Sí, estábamos muy preocupados, sí, toda la familia. Pienso, es más mayor, pero es joven para tener estos problemas. Yo también me tengo que cuidar. Tenía miedo de que le pasara lo mismo. Y entonces ella está intentando prevenir. Que estoy tomando condroitina, que es de origen bovino, me viene súper bien para las articulaciones. Te recomiendo que tomes una, ¿eh? La verdad que desde que lo tomo, 주변 사람들도 자신처럼 늘 건강했으면 하는 마음인 몬세라 씨.
Ah, Y vale. entonces, ¿para qué comentas que es? Para el tema de las articulaciones. Para el tema de las articulaciones, Sí. desde que me la empecé a tomar, junto con el deporte y la buena alimentación, es que estoy fenomenal. O sea, todo el tema articular, que ya sabes el dolor que tenía, me ha desaparecido. 소유래 콘드로이친은 실제 몬세라 씨의 관절 건강에 어떤 도움을 줬을까요? En general lo que se ha visto es que esta condritina de origen bovino tiene una mejor absorción por nuestro organismo y esto favorece que llegue antes a nuestro sistema circulatorio y al sistema articular. 실제 한 연구에서 소유래 콘드로이친이 다른 동물 콘드로이친 대비 4배 높은 흡수 속도를 보일 뿐 아니라 3배 높은 농도로 흡수된 것이 확인됐습니다. La Asociación Internacional de Osteoartritis y determinadas entidades de salud recomiendan el consumo de condritina de origen bovino. 연골의 3분의 1을 차지하는 핵심 성분 콘드로이친은 북미, 유럽에서는 이미 40여 년 이상 연골 건강 원료로 각광받고 있는데요. 유럽인들의 관절 건강 관리, 스페인 사람들도 빠질 수 없죠. 날씨가 추워지면 많은 사람들의 발길이 닿는 곳이 바로 관절 건강 코너. Yo creo que ha aumentado bastante el mercado del tema de suplementación para el tema articulaciones por el tema del envejecimiento poblacional que está pasando hoy en día. Sobre todo se vende el tema de los condroitines de origen bovino por el tema de que ayudan bastante al tema del dolor y todas esas cosas asociadas al tema del envejecimiento. 스페인에서 찾은 슈퍼푸드, 연골 건강을 돕는 소유래 콘드로이친이었습니다. 아직 캄캄한 한겨울 새벽. 유난히 밝은 이곳. 추운 날씨 속에서도 축구에 대한 뜨거운 열기로 경기장을 달구는 사람들. 이 중 특별한 주인공이 있다는데요. 많은 사람들 중에서 유난히 빠르게 뛰어다니는 한 사람. 그런데 골 주인공의 정체는 축구팀의 홍일점 박영희 씨입니다. 남자들 사이에서도 기죽지 않고 실력을 뽐내는 그녀. 연달아 골! 골! 조기 축구팀에서 단연 에이스라 불린다는데요. 한두 살이 아니고 뭐 한 5, 6살 이상 차이 나시는 누님인데도 불구하고 이제 움직이는 내용이나 이런 걸 보면은 저보다 훨씬 더 체력이 좋은 것 같아요. 어느덧 경기가 마무리되고 주인공 영희 씨의 이야기가 더욱 궁금해지는데요. 강골 체력의 소유자인 영희 씨, 새벽 축구를 마치고 집으로 가나 했더니 집이 아닌 것 같은데요. 또 어디를 가시는 걸까요? 어라, 여긴 수영장? 아니 근데 축구 끝나고 수영까지 하시게요? 탄탄한 몸매와 튼튼한 관절을 자랑하는 그녀. 60대의 나이가 무색하게 건강미가 남다릅니다. 몸이 릴렉스되고 몸이 좀 개운해지고요. 뼈가 많이 맞은 관절이 튼튼해지는 것 같아서 매일 하고 있습니다. 수영은 물론 스킨스쿠버, 서핑, 축구 등 운동을 좋아하는 그녀. 하지만 관절염이 있을 땐 꿈도 꾸지 못했습니다. 관절염을 앓게 된 건 한 5, 6년 됐어요. 저도 모르게 윽 소리 나고 이렇게 몸이 움츠려들면서 이렇게 계단 오를 때 이렇게 힘들더라고요. 내려올 때도 계단을 똑바로 안 내려오고 옆으로 내려왔어요. 이렇게 자꾸 옆으로 그렇게 하면 통증이 조금 덜 하더라고요. 예. 갑작스러운 관절염 진단으로 일상까지 마비가 됐던 영희 씨. 온통 잘 챙기지 못한 후회만 가득했습니다. 관절은 한 번 망가지면은 회복이 안 된다고 그러더라고요. 그래서 엄청 겁도 나고 아 이제부터라도 지금 퇴행성 관절 위기니까 지금부터라도 제가 엄청 관절에 신경을 쓰고 엄청 노력을 해야 되겠다는 생각을 많이 하게 됐습니다. 관절이 건강해지는 방법을 수소문하다 알게 된 관절 건강 비법. 연골이 더 닳지 않도록 관리하기 위해 꾸준히 챙겨 먹는답니다. 이게
제가 관절 아프면서 먹기 시작한 소유의 콘드로이친인데요. 주변에서 관절 아프면 꼭 챙겨 먹으라고 하더라고요. 이거 먹으면서부터 관절이 움직일 때 좀 부드러워진 것 같고 통증 완화에도 도움이 된 것 같아요. 영희 씨를 관절 통증에서 해방시켜 주었다는 소유래 콘드로이친. 실제 한 연구를 통해 소유래 콘드로이친을 섭취 후 관절염의 원인이 되는 콘드로이친 감소가 예방되는 것이 확인되었는데요. 한 연구를 통해서 콘드로이친 섭취 후에 변화를 관찰했더니 연골의 부피가 보존되고 대퇴골 관절 보호에도 도움이 됐다는 것을 확인했다고 합니다. 또한 소유래 콘드로이친을 섭취 후 오전에 관절이 뻣뻣해지는 시간이 줄어들었을 뿐 아니라 손관절 통증과 손골관절염 또한 유의미하게 감소한 것을 확인. 이는 소유래 콘드로이친이 관절 기능을 개선시켜주는 것을 의미합니다. 소유래 콘드로이친을 섭취하게 되면 이 퇴행성 관절염으로 나타나는 통증을 줄이는 데 도움을 받을 수가 있는데요. 관절염 환자들이 호소하는 부기와 열감, 극심한 통증을 완화시킬 수 있다고 합니다. 실제 한 연구 결과에 따르면 관절 통증이 있는 환자에게 3개월간의 소유래 콘드로이친을 섭취시켰더니 관절의 통증 지수가 약 45% 감소했다는 결과가 있습니다. 뿐만 아니라 소유래 콘드로이친을 섭취한 지 무려 14일부터 무릎 통증이 유의적으로 감소했다는 연구 결과도 있습니다. 관절 건강을 되찾으면서 일상이 행복해졌다는 영희 씨. 전에는 못했던 취미 생활이 하나 더 생겼답니다. 바로 손가락 관절을 많이 써야 하는 프랑스 자수인데요. 오래전부터 꼭 배워보고 싶었지만 혹여 관절에 무리가 갈까 포기했었답니다. 관절이 튼튼해지면서 마음껏 취미 생활을 즐기는 그녀. 그런데 아침에 축구하던 영희 씨 맞나요? 정말 팔색조의 매력을 가진 그녀입니다. 예전에는 관절 안 좋을 때는 엄두도 못 냈죠. 예, 지금은 뭐 하는데 손으로 하는 거 모든 거 다 그냥 여러 가지 부담 없이 할 수 있어서 좋아요. 어느덧 점심시간. 여기 앉으세요. 잠깐 기다리세요. 맛있게 해줄게. 맛있게 해줘봐. 이게 우리 관절 건강에도 좋고. 진짜? 오늘 지인을 위해 영희 씨가 준비한 특별한 요리는 바로 아롱사태 수육입니다. 소고기가 우리 몸에 좋잖아요. 그래서 저희 식구들 일주일에 한 번씩 꼭 챙겨 먹고요. 그리고 우족, 도가니탕 이런 거 즐겨 먹고 있어요. 그리고 이게 관절에 많이 도움이 되더라고요. 먹어봅시다. 맛있겠다. 대충 때우기식이었던 과거의 식습관에서 관절을 위한 건강식으로 완전히 바꾼 영희 씨. 관절 건강을 되찾으면서 전에는 몰랐던 일상의 소소한 행복들까지 되찾는 중이랍니다. 고기도 부드럽고 맛있네. 야, 부드럽게 잘 삶았죠? 그러니까. 행복한 일상을 위해서 늘 관절 건강만큼은 꼭 챙기고 싶은 영희 씨랍니다. 이거 뭐야? 내가 관절 건강에 도움이 된다고 해서 챙겨 먹고 있는 거거든. 한번 먹어봐. 자신처럼 지인들도 늘 건강하길 바란다는데 이제는 소유래 콘드로이친 전도사가 됐습니다. 지난번에 제가 여행 가면서 빠뜨리고 안 먹었더니 집에 돌아올 때 관절이 뻣뻣하고 안 좋아서요. 그 이후로는 어딜 가나 들고 다니면서 꼬박꼬박 챙겨 먹고 있어요. 관절염 2기를 겪었던 영희 씨. 그녀가 다시 관절 건강을 되찾는데 큰 도움을 줬다는 소유래 콘드로이친. 실제 소유래 콘드로이친의 항산화 능력은 다른 동물의 콘드로이친보다 월등히 높으며 콘드로이친을 섭취했을 경우 관절염증 물질이 약 50% 감소, 또한 골관절염뿐 아니라 알츠하이머, 파킨슨, 루게릭 등을 일으키는 염증성 물질 생성도 차단, 감소시키는 데 도움을 준 것으로 확인되었습니다. 관절 건강을 되찾기 위한 슈퍼푸드 프로젝트. 현재 관절염으로 고생하고 있는 2명의 중년 여성을 통해 직접 알아보기로 했습니다. 관절이 거의 못 쓰는 상황이에요, 지금. 특히 밤에 잘 때 욱신거려요. 욱신 막 열감 있고 어떻게 하면 이를 고칠 수 있을까 고민하고 그렇게 살아요.
관절이 오른쪽 무릎이 좀 많이 아픈 편이에요. 일단은 뭐 설거지할 때 오래 안 서 있지 못하는 그거가 있고 계단 내려갈 때 많이 힘들거든요. 먼저 현재 건강 상태를 알아보기 위한 전문적인 검사와 관절염 증상을 알아보는 워맥 지수 검사를 진행했습니다. 이후 긍정적인 변화를 기대하며 2주 동안 운동과 건강 식단을 병행. 관절 통증 완화를 위해 매일 소유레콘드로이친 섭취도 잊지 않았는데요. 그렇게 어느덧 2주의 시간이 흘렀습니다. 과연 두 사람에게는 어떤 변화가 찾아왔을까요? 체험 전과 동일한 검사를 진행했는데요. 검사 결과 김연희 씨는 체내 염증 지수와 워맥 지수 모두 낮아지며 건강해지는 결과를 나타냈고, 최미아 씨 역시 체내 염증 지수는 무려 10이나 낮아졌고 워맥 지수도 현저히 떨어져 두 사람 모두 긍정적인 결과를 보였습니다. 제가 아침에 일어날 때 온몸이 그 뻣뻣한 강직성 그런 것들이 있어가지고 일어나면 막 온몸을 막 짚고 일어나도 잘 못 일어났는데 2주 지난 지금은 많이 편해지고 부드러워지고 붓기도 많이 빠지고 많이 좋아졌습니다. 실제 소유레콘드로이친을 장기간 섭취할수록 보행 능력이 크게 개선되는 것을 확인할 수가 있었는데요. 또한 소유레콘드로이친을 섭취한 지 단 10일 만에 관절 활액 염증 물질도 약 30% 감소했다는 연구도 있습니다. 그렇다면 소유레콘드로이친은 어떻게 섭취하는 것이 좋을까요? 소유레콘드로이친의 하루 권장 섭취량은 약 1200mg입니다. 과다 섭취할 경우에 소화불량, 복부 백만 등이 유발될 수 있으니 꼭 하루 권장량을 지켜서 섭취하는 것이 중요하고요. 식품의약품안전처에서 그 기능성을 인정받았는지 소유레콘드로이친인지 꼭 확인하시고, 또한 순도 90% 이상의 고순도 제품을 선택하시는 것이 좋겠습니다.